In this video, we'll discuss about CDC guidelines for epidemiology and infection prevention. First, what is standard precaution? Standard precaution are the minimum infection prevention practice. Minimum infection prevention practice that apply to all patient care. The precautions are used to reduce the risk of transmission of bloodborne and other pathogens. So, standard precautions are used for all patient care. They are based on risk assessment and make use of common sense practice and personal protective equipment. Use that protect healthcare provider from infection and prevent the spread of infection from patient to patient. So, standard precaution are used for all patient care. எல்லா patient careக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இது வந்து என்னன்னா, they are based on the risk assessment and make use of common sense practice. இங்க வந்து common practice நம்ம apply பண்றோம் and personal protective equipment யூஸ் பண்றோம் that protect healthcare provider from infection. அது என்ன பண்ணுது, யாரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ இது என்ன பண்ணுது, ப்ரிவென்ட் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் பேஷண்ட் டு பேஷண்ட். நெக்ஸ்ட் சிடிசி கைட்லைன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிகாஷன் இன்க்ளூட் என்னென்ன சிடிசி கைட்லைன்ஸ் இருக்கு? ஹேண்ட் ஹைஜீன், மேக்ஸிமம் ஆஃப் தட் இன்ஃபெக்ஷன், ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஹைஜீன் we can prevent. Then use of personal protective equipment, என்னென்ன, gloves, mask, IVS, then respiratory hygiene, then sharp safety, then safe injection practice, அதாவது aseptic technique வந்து யூஸ் பண்றது, then sterile instrument and device, clean and disinfected environment surface. So CDC guidelines என்னென்ன இருக்கு? hand hygiene, use of personal protective equipment, respiratory hygiene, then how to handle the sharp safety measures, then safe injection practice, sterile instrument and device, then clean and disinfected environmental surfaces. இதில் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேண்ட் ஹைஜீன். ஸோ இதில் வந்து ஏசெப்டிக் டெக்னிக் ஃபார் பேரண்டல் மெடிகேஷன் சொல்லி பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் பேரண்டல் மெடிகேஷன்? ட்ரக்ஸ் கிவன் பை ரூட் அதர் தென் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். இந்த டேர்ம் பேரண்டல் used for drugs given by injection or infusion. Enteral route usually refer to taking drugs by mouth. So injection and infusion method drugs எடுத்துக்கிற மெத்தட் தான் வந்து parenteral medication. So first one is hand hygiene. Hand hygiene should be before touching a patient. எப்பப்பெல்லாம் நம்ம செய்யணும்? Before touching a patient, then before performing a procedure. அவங்களுக்கு procedure start பண்றதுக்கு முன்னாடி, like inserting an intravenous catheter. ஓகேவா? After direct contact with the body fluid, patient body fluidல வந்து direct contact அதுக்கப்புறம் then after taking care of a patient and after touching surface like a bedside rail that are near the patient. இந்த 5 ஸ்டெப்பையும் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஹைஜீன் ஃபாலோ பண்ணோம். எப்படின்னா, பிஃபோர் டச்சிங் பேஷண்ட், பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜர், தென் ஆஃப்டர் டைரக்ட் காண்டாக்ட் வித் திஸ் பாடி fluid, ஆஃப்டர் டச்சிங் பேஷண்ட், ஆஃப்டர் டச்சிங் பேஷண்ட் சரௌண்டிங். எப்படிலாம் நம்ம வாட்ச் பண்ணலாம்? பை யூஸிங் சோப் அண்ட் வாட்டர். ஓகே, அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ டைம்னா 20 செகண்ட். ஓகே, ஸோ யூஸ் த கிளீனஸ்ட் வாட்டர் பாசிபிள். நல்ல க்ளீனான வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். சப்போஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னா வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? சோப் வாட்டர் வந்து நாட் அவைலபிள்னா யூஸ் தட் ஆல்கஹால் பேஸ்டு hand rub that contain at least 60%. Maximum normal nowadays we are using 70% alcohol. At least 60% alcohol based
hand rubs we can use. So wash hand with soap and water for at least 20 seconds. Use the cleanest water possible, for example from an improved source. If soap and water not available, use alcohol based hand rubs that contain at least 60% alcohol. So second one is personal protective equipment. என்னென்ன gloves வந்து எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது? hands. gown இது வந்து give protection to skin and our cloth. Then that mask and respirator, this product that mouth and nose. மாஸ்க்கும் respirator product இது வந்து எதை பண்ணுது? மவுத்தையும் நோஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. கூகுள்ஸ் வந்து ஐயை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஃபேஸ் ஷீல்டு வந்து என்டையர் ஃபேஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் கம்பல்சரி we want to wear. gloves protection of hands, gown or apron, skin and clothing. mask and respirator protect the mouth and nose. goggles protect the eyes. face shield protect entire face. The personal protective equipment must be donned correctly before entering that patient area. So PEP, personal protective equipment must be done. நம்ம வந்து அணிஞ்சிருக்கணும். we want to wear correctly. எப்போனா பிஃபோர் பேஷண்ட் ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஐசோலேஷன் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டாக வேர் பண்ணியிருக்கணும். then PEP must remain in place and be worn correctly for duration of or கரெக்டாக நம்ம வந்து in potentially contaminated area அதுக்கு முன்னாடி வியர் பண்ணியிருக்கணும். தென் not be adjusted. the personal protective equipment வந்து பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடி டியூரிங் பேஷண்ட் கேர் அப்போ போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. கவுனோ ரெஸ்பிரேட்டர் ஆர் ஃபேஸ் மார்க் எதையுமே வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து கரெக்டாக வியர் பண்ணிட்டு போகணும். அங்கே போயிட்டு பேஷண்ட் ரூம் கேரில் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆஃப் தட் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் CDC கைட்லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜீன். கவர் அவர் மவுத் அண்ட் நோஸ் வித் எ டிஷ்யூ வென் யூ ஹாவ் காஃப் அண்ட் ஸ்னீஸ். எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு காஃப் அண்டு ஸ்னீஸ் வருதோ அப்போ வந்து நம்ம மவுத்தையும் நோஸையும் டிஷ்யூ வச்சு கவர் பண்ணோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? யூஸ் பண்ண அந்த டிஷ்யூவை வந்து யூஸ்டு டிஷ்யூ இன் எ ட்ரேஸ் டஸ்ட்பினில் தூக்கி போடணும். இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் எ டிஷ்யூ, சப்போஸ் அந்த நேரத்தில் நம்மள்ட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? அப்போ வந்து காஃப் அண்டு ஸ்னீஸ் வந்ததுன்னா we can use our elbow, not our hands. okay, so tissue யூஸ் பண்ணும். டிஷ்யூ இல்லாட்டி எல்போ யூஸ் பண்ணும், not our hand. then sharp சேஃப்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? டோன்ட் பிளேஸ் ஷார்ப் டிஸ்போசல் கண்டெய்னர் ஆன் த ஃப்ளோர் ஆர் த கிரவுண்டில் வைக்கக்கூடாது. இமீடியட்லி ஆஃப்டர் யூ யூஸ் எ ஷார்ப் என்கேஜ் எனி சேஃப்டி ஃபியூச்சர். யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சேஃப்டி ஃபியூச்சர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். என்னென்னா பிளேஸ் இன் எ ஷார்ப் டிஸ்போசல் கண்டெய்னர். அந்த கண்டெய்னரில் நம்ம வந்து அந்த யூஸ் பண்ண ஷார்ப் மெட்டீரியலை போடணும். அது எப்படி இருக்கணும்னா க்ளோசபிள், பஞ்சர் ரெசிஸ்டண்ட், லீக் ப்ரூஃப் ஆன் சைட் ஆன் அண்ட் பாட்டம். அப்புறம் வந்து என்ன அண்ட் பயோ ஹசார்டர் லேபிள்டு ஆர் கலர்டு கோட். பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணோம், எல்லோ கலர், ஒயிட் கலர், ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ நம்ம வந்து எப்பப்பெல்லாம் ஷார்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து ஃப்ளோர்லேயும் கிரவுண்ட்லேயும் வைக்கக்கூடாது. அதை வந்து அதுக்குள்ளே சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டெய்னரில் அந்த டிஸ்போசபிள் கண்டெய்னரில் போடணும். அது வந்து க்ளோசபிளாக இருக்கணும், பஞ்சர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், லீக் ப்ரூஃபாக இருக்கணும், தென் பயோஹசார்டர் லேபிள்டாக இருக்கணும். ஓகே, அதில் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம். தென் சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராக்டிஸ். ப்ரிப்பேர் இன்ஜெக்ஷன் யூஸிங் ஏசெப்டிக் டெக்னிக் இன் எ க்ளீன் ஏரியா. எப்பொழுதுமே ஏசெப்டிக் கிளினிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் தட் ரப்பர் செப்டம் ஆன் எ மெடிகேஷன் வயல்ஸ் வித் ஆல்கஹால் பிஃபோர் ப்ரிக்கிங். நம்ம வந்து பிஃபோர் அந்த சிரஞ்சி வச்சு மெடிசன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேஸை
ரப்பர் செப்டத்தை வந்து ஆல்கஹால் வச்சு க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும். Then don't use a needle or syringe for more than one patient. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சிரஞ்சி நீடில் யூஸ் பண்ணும். அதே வந்து எகெயின் அண்ட் எகெயின் மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. That include manufacturer pre-filled syringes and other devices such as insulin pen. Okay, so don't use needle or syringe for more than one patient. Then medication container, single and multi-dose vials, ampoules and bags. இதற்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நியூ சிரஞ்சி நியூ நீடில் தான் யூஸ் பண்ணோம். இட் மே பி மல்டிபிள் டோஸ் பாட்டிலாக இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு தடவையும் நியூ சிரஞ்சி அண்ட் நீடில்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஈவன் வென் withdraw additional dose for that same patient. additional dose நம்ம எடுக்கணும்னா கூட அந்த மல்டி டோஸ் வயல்ஸில் வந்து நியூ சிரஞ்சி அண்ட் நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். யூஸ் சிங்கிள் டோஸ் வயல்ஸ் ஃபார் பேரண்டல் மெடிக்கேஷன் வென் பாசிபிள். பேரண்டல் மெடிக்கேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம், இன்ஜெக்ஷன் ஆர் இன்ஃபியூஷன். அதுக்குமே வந்து that use single dose vials for patient medication is possible. Don't use single dose medication vials, ampoules and bags or bottles of intravenous solution for more than one patient. சிங்கிள் டோஸ் இதை வந்து மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி டோன்ட் கம்பைன் தட் லெஃப்ட் ஓவர் கண்டென்ட் ஆஃப் சிங்கிள் யூஸ் வயல்ஸ் ஃபார் தட் லேட்டர் யூஸ். லெஃப்ட் ஓவர் அதற்கு அதை வந்து இன்னொரு கண்டெய்னரில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து சிடிசி கைட்லைன்ஸ். தென் sterile instruments and device. Before use on each patient, sterilized critical medical and surgical device and instrument that enter normally sterile tissue or vascular system. So before use on each patient, எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டெரைல் கிரிட்டிக்கல் மெடிக்கல் அண்ட் சர்ஜிக்கல் டிவைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். through which a sterile body fluid flow. Then clean and disinfected environmental surface. Clean with a detergent or water. அந்த என்வரான்மெண்டல் சர்ஃபேஸை வந்து டிட்டர்ஜென்ட் ஆர் வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணும். அண்ட் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சி ரெஜிஸ்டர்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட், அவங்கள ரெஜிஸ்டர்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணணும். டிட்டர்ஜென்ட் ஆன் எ ரொட்டீன் பேசிக் அண்ட் வென் விசிபிளி சாலிட். அழுக்கடைந்த இதெல்லாம் வந்து என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டிட்டர்ஜென்ட் ஆர் டிஸ்இன்ஃபெக்டனை வச்சு வாஷ் பண்ணோம் ரொட்டீன் பேசிக்கில். க்ளீன் மாப் அண்ட் க்ளோத் ஆஃப்டர் யூஸ் அண்ட் அலோ டு ட்ரை பிஃபோர் ரீயூஸ் ஆர் யூஸ் சிங்கிள் யூஸ் டிஸ்போசபிள் மாப் ஹெட்ஸ் ஆர் க்ளோத். ஓகே, ஸோ க்ளீன் நம்ம க்ளீனாக மாப் பண்ணணும். க்ளோத்திங்லாம் வந்து க்ளீனிங்காக வச்சுக்கணும். பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் சிங்கிள் யூஸ் ஆர் டிஸ்போசபிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் we can prevent that infection. Disinfection describe a process that eliminate many or all pathogenic microorganisms. Disinfection வந்து எது பண்ணுது, it is a process, இது வந்து eliminate பண்ணுது many or all pathogen, இது வந்து என்ன except bacterial spore or an inanimate object. Healthcare setting object usually are disinfected by liquid chemicals or wet pasteurization. ஸோ இந்த வீடியோவில் சிடிசி கைட்லைன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிகாஷன் என்னென்ன மெத்தட் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஹேண்ட் ஹைஜீன், தென் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட், தென் ரெஸ்பிரேட்டரி ஹைஜீன், ஷார்ப் மெட்டீரியல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, ஸ்டெரிலைசேஷன் எப்படி பண்ணுறது, அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட், க்ளவுஸ், ஆப்ரான், மாஸ்க், அதோட ரோல் என்ன, கூகுள் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, எப்படிலாம் ஷார்ப் மெட்டீரியலை ஹேண்டில் பண்ணுறது, சேஃப் இன்ஜெக்ஷனை வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, ஸ்டெரைல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் டிவைஸ்,
எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பிஃபோர் யூஸ் ஈச் பேஷண்ட் ஸ்டெரைல் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் CDC guidelines. Thanks for watching.